21세기 사도행전을 쓰며 사는 사람들, 이 시간 진행의 이상진 장로입니다. 오늘 이 시간에는 지난 시간에 이어서 우리 마크조 스테이시 조 선교사님 만났습니다. 안녕하십니까? 네, 지난 시간에 만나서 한국에서 나서 이민 가서 고생했던 여러 가지 얘기들, 특히 초등학교 때 왕따 당하는 그런 얘기들을 하면서 그런 눈물을 짜는 그런 얘기들, 사연들이 있었습니다. 그리고 스테이시 조는 이제 중학교 때, 고등학교 때에 가서 조금 나았지만 그래도 처음에 어려웠고 어려움을 잘 견뎌내고 좋은 학교에 가서 또 치과 의사까지 되기까지 그 얘기들을 나눴습니다. 오늘은 우리들이 이제 그 사역에 대해서 좀 깊이 들어가면 좋겠습니다. 맨 처음에 한국에 나오게 된 동기가 어떻게 되는지 그런 것을 좀. In terms of ministry, I believe I came to Korea in 2017 for the first time. I mean, not my first time, but in regards to ministry. 사역적으로 생각할 때 2017년에 처음에 한국에 오셨어요. Yeah, I believe I came here because I was speaking at a conference. Youth conference, maybe? I think. 잠깐만, 그게 아니고 2017년도에는 사실 준비하고 왔었지. Stacey, I came here in 2014. Okay, if I recall. I did ministry. We did North Korea, Mongolia, South Korea, China, and we stopped here. You said 2017 you came for a conference, but you just mentioned about 2017 you came here to prepare for Korea. 얘기해야지. 헷갈렸어요 지금. 예, 계속해서. 네네. 예. Yes, in 2017, I came here in regards to ministry. I was here to deliver a message about 40-day worship here in South Korea. And I had a few people walking this journey with me in South Korea. 그래서 2017년도에는 이제 하나님께서 2014년도에 주신 40일 24시 통일 위한 기도 모임에 대해서 말씀하신 그걸 준비하고 2017년도에 또 키 멤버들과 함께 한국에 왔습니다. Yeah, while I was in Kona, Hawaii, running at DTS Discipleship Training School, we came here with 3 weeks of open calendar to share the vision of 40-day worship and prayer here in South Korea. 그 당시 이제 저희가 코나 열방대학교에서 동과 기획사라는 사역을 하고 있었고요, 학교장으로. 그때는 그 주신 비전 때문에 이제 한국에 와서 이 40일 24시 알리러 온 거죠. 3주 정도의 거의 열린 칼렌더로 아무런 일정이 없이 하나님이 가라고 해서 왔습니다. Yeah, this vision was given to me in one of the nations of Northeast Asia. 네, 그래서 동구가 어느 나라 얘기를 할 수 없지만 거기에 갔을 때 하나님께서 주신 비전입니다. 2014년도에 Yeah, this God gave me a specific date. 하나님께서 어느 기간을 말씀하시면서 그 기간에 가서 40일 동안 24시 예배하라고 Go to 말씀하셨어요. South Korea 네, 남한에서. and do 40-day worship. 네. And that's why I came in 2017 to share my heart for to worship. 그래서 2017년도에 와서 이제 40일 예배에 대한 또 하나님 주신 마음을 나누기 위해서 제가 왔습니다. It was very challenging here. 굉장히 어려웠던 때였던 것 같아요. No one knew me. 아무도 저를 몰랐고 그때는. I never used social media before. 그때만 해도 이제 제가 SNS를 전혀 하지 않았었습니다. Where this guy come from? 그래서 사람들이 저 사람 어디서 온 사람이야? They were very curious, 굉장히 저에 대해 궁금해했습니다. especially hearing about 40-day worship, not non-stop 40-day continuous worship. 특히 40일 24시 960시간 쉬지 않고 예배한다는 그 말이 모든 사람들한테 정말 엉뚱한 소리 들렸죠. People never done that here in Korea. 40일 24시 이렇게 연속으로 예배를 한 적이 없었던 예라. So they were very shocked about what I shared. 그래서 그 얘기를 나눌 때 굉장히 많이 충격 가운데 있는 것 같았습니다. You know, I traveled all over Korea during that time. 그래서 그동안에 전국을 다니면서 40일 24시 예배에 대해서 소개를 했습니다. They love the heart, the vision of prayer and worship. 그래서 기도하고 예배하는 건 너무 좋은 비전인데 But why that specific 왜 date? 그 기간에 꼭 해야 됩니까? 라고 말했습니다. Yeah, this date was given to me in 2014 to have this in 2018. 이것은 한 2014년도에 그 4년 2018년도 어느 기간을 말씀해서 그때 하라고 이제 저에게
말씀하신 거였기 때문에 And people thought I was weird. 근데 그때 저를 보고 아 이 사람 좀 이상한 거 아니야라고 한 사람이 있으시죠. Yeah, and just declaring it, I was even frightening my spirit, but I knew what I heard. I just wanted to declare it here in Korea. 근데 그것을 선포하고 나누면서 조금 두려움이 있었지만 제가 또 하나님을 어릴 때부터 하나님 음성을 들었었기 때문에 하나님이 말씀하시는 거는 확실하다고 생각하고 제가 나눴습니다. That's wonderful. That was 2017. That is a story by the voice that God has given to you. Just you just obey directly without any kind of doubt. Yes. Yeah, kind of against his idea he gave it to you. Well, that's wonderful. 아주 참 하나님께서 가라고 하셨고 특별한 날짜를 말씀해 주셨고 24시간 기도 운동에 대한 그 얘기를 했을 때 곧바로 이렇게 순종하고 온다고 하는 것도 사실 그렇게 쉽지 않거든요. 그런데도 불구하고 그렇게 오셨습니다. 많이 어려움도 있었을 것 같아요. 우리 한국의 그 언어의 장벽, 문화의 장벽, 또 여러 가지 그 교단 교파의 장벽들이 많이 있었을 텐데 그것을 어떻게 극복하게 되었고 특별히 맨 마지막에 아주 크게 이렇게 뭡니까 성교운동 게더링을 가진 적이 그때가 언제였나요? Let's Go Korea가 어떻게 탄생되었는지 궁금합니다. Yes, going back to 40-day worship. Yes, it was very challenging. 그렇습니다. 그 40일 24시 예배 2018년도 물론 많은 어려움이 있었죠. But when we came here with open calendar for 3 weeks, 처음에 2017년도에 준비하기 위해서 전혀 스케줄이 없이 3주를 딱 왔을 but 때 before we came to Korea from Kona, we had a staff who had a friend in East Coast, and we went to that church and I began to share my vision. And he heard my vision and he contacted somebody here in Korea, and that began to open the doors for other 코나 churches. 열방대학교 있을 때 이제 어떤 분을 통해서 그 교회에 가서 동부있는 교회에서 제가 이런 비전을 나눴을 때 그 동부있는 교회 그 교수님이셨어요. 그분이 또 한국에 있는 친구 교수님한테 또 연결을 해서 저희가 이제 큰 교회였는데 거기서 이제 처음 비전을 나누게 되었습니다. And the first church I went to in Korea, 네, 그것이 처음 한국에서 시작한 교회였습니다. before I arrived, they had a meeting about who I was. They didn't know who I was. 근데 그 교회가 큰 교회다 보니까 이제 이런 사람을 이렇게 초대할 때 누군지 알아내니까 Luckily, we had one person, his staff, pastoral staff, who was our DTS, former DTS student. 그래서 부교육자들 이렇게 모아놓고 이 사람 아는 사람 있냐 물어봤을 때 너무 감사하게도 한 분이 부교육자 중에 한 분이 저 이분 알아요. 저 코나 열방대학교에 그분 밑에 제가 훈련 받았습니다 하는 분이 있었어요. As I look back my past, there's been a lot of favor of people being in certain spots to open the doors for me. 그래서 저를 보니까 제가 일부러 유튜브나 SNS를 안 했었는데 그럼에도 불구하고 이렇게 중간중간에 단계마다 하나님께서 아는 분들을 이렇게 붙여놓으셔서 이제 그 페이버가 있었거든요. I have nothing to offer. 제가 뭐 제대로 이렇게 내놓을 게 없는 I'm not a 사람인데 gifted speaker. 제가 뭐 말씀을 잘 못하는 사람도 아니고 I don't come from a well background of a Christian heritage. 그렇다고 제가 믿음의 유혹을 받은 사람도 아닙니다. 풍어로 I don't articulate my thoughts very well. 제가 생각을 잘 줄이게 말하는 사람도 아니고 But what God used and what I had was obedience. 하나님께서 저 안에 있는 걸 쓰신 게 그냥 그 순종함이었던 것 같습니다. I heard God's voice. 하나님 음성을 들었고 I could have stayed in Korea and prayed in the prayer room all day. 그리고 그 이후에 제가 코나 열방대학교에서 그냥 기도실에서 그냥 기도만 하고 있었다. So I just came here on faith in Korea. 근데 믿음으로 그냥 하나님이 말씀하셔서 제가 대한민국에 오게 되었습니다. And after speaking one time, the doors began to open everywhere. 그래서 그때 그 한 교회에서 말씀을 전하면서 그 교회에서 말씀 전하니 소문이 나서 계속 이제 눈이 열려서 어떨 때는 일주일에 여러 번도 저희가 말씀을 전합니다. 3 weeks calendars got full, so I had to come back again. 3주의 스케줄이 꽉 차버리고 또 2주 후에 또 다시 한번 왔었어요. And that began to fill up. 그것도 꽉 차게 되고 Then on that specific date, April 29, 2018, 그래서 2018년 4월 28일 그때 이제 40일 24시 예배가 시작했습니다. let me give you kind of a history of it.
On April 27th, April 27th, the two leaders of North and South Korea met at the DMZ. 그때 어떤 일이 있었냐면 역사적으로 남북 정상회담, 북미 정상회담이 있었어요. 남북 정상회담. 그때 남북 정상회담이 저희가 모이고 나서 바로였나요? 아마 그때 아니 바로 전에 미팅이 있었습니다. And on the 29th, we met at Osangi Prayer Mountain to begin on April 29th. 사람들이 이때 정말 기도할 때다 할 때 저희 그 42주사시가 그 남북 정상회담, 북미 정상회담 중간에 샌드위치를 끼게 된 거예요. And our gathering, I believe, ended such a long time ago on June 8th, but I believe on June 12th, President Trump and Kim Jong-un met at Singapore, and our gathering was sandwiched between those two historic dates in Korea. 6월 8일 날 41일이 끝났고 12일까지 저희가 그 근처에서 계속 이제 기도하면서 있었는데 이 이제 북미 정상회담 싱가포르에 있었던 때가 그 안에 끼어 있는 거죠. Now I know that why it was on that specific date. 지금 보니까 우리 하나님께서 어떤 특정한 기간을 주셨는지 이해가 되었습니다. So for 40 days non-stop, we just worshiped the Lord. 40일 동안, 24시 동안 한 시간도 끄가 나지 않고 예배팀들이 교차되면서 하나님께 예배를 드렸습니다. I believe 90 churches came. 20,000 people showed up at the entire 40-day gathering. 960교회에서 성도님들이 와서 기도했고요. 240 예배팀들이 들어가면서 예배를 드렸습니다. All denomination, 모든 교파들 초교파적으로 all walks of life. 그리고 올 세대가 다 왔습니다. And we saw unity. 네, 그 안에 연합이 보였고 또 특별히 한 15 나라에서도 같이 와서 예배를 드렸어요. It was a powerful moment. 정말 강력한 인지의 시간이었어요. Continuous worship for 40 days. 40일 동안 이렇게 24시 쉬면서 예배하는 것이 너무나 저희들에게는 큰 강력한 하나님의 그 인재를 경험하는 시간이었어요. In fact, towards the end of the 40-day gathering, I was approached and said, "We'll give you more money to continue this worship." 40일 끝나쯤 되니까 여러 목사님들이 분들이 오셔서 우리가 좀 더 돈을 재정을 대줄 테니까 계속 이거 합시다라고 했어요. And I declined because God said 40 days, and 제가 that was anointing for 40 days. I didn't want to go beyond what God told me to do. 네, 제가 말씀드린 것은 하나님께서 저에겐 40일 동안 하라고 했고 기름 부심이 이어진 것도 하나님의 말씀대로 했기 때문이기 때문에 운영소 멈출 테니까 이제부터 목사님들이 불을 받아서 교회를 가서 계속 나름대로 해보십시오라고 했습니다. And I'm glad I obeyed. 근데 제가 하나님 말씀대로 순종했던 것이 너무나 잘했던 것 같아요. God is faithful. 하나님은 신실하신 분이에요. He brought all the resources, financial resources, all the worship to come together at Osangi Prayer Mountain. 정말 어떤 예배팀들도 없었고 재정이 하나도 없었는데 하나님께서 그냥 순종하고 우리가 한벌쩍 나가니까 모든 필요를 채워주셨어요. Yeah. Many people said, "Why do it at Osangi? It's dead. No one's going there." I didn't know any about Osangi history or anything. 사람들이 오살리를 왜 갑니까? 이제는 거기 많이 안 갑니다. 그러면은 뭐하고 하나님께서 많은 사람을 거기에 보내주셨습니다. But later I learned there's rich history to Osangi. 나중에 알고 보니까 거기에 엄청난 기도 역사가 있었더라고요. The birth of prayer of this nation. 이 나라에 기도운동이 일어난 곳이라고 들었어요. God knew that. He sent me there to rebuild that. 하나님께서 그걸 아시고 저희들을 거기 보내시고 이제 새롭게 시작할 수 없는 하신 것 같습니다. But it was really hard. 근데 너무 힘들었어요. I went there first time to Osangi without my wife, and the person I went there, I had a meeting to make a contract. He didn't have to speak English. I didn't speak Korean. And we're just looking at each other like this. 그때만 해도 저희 아내가 같이 없었고 저를 데려간 또 운전하신 목사님도 영어를 못했고 저도 한국말을 못한 상태에서 거의 뭐 기적적으로 이제 소통을 했다라고 할 수 있어요. 그 관계자들과. And he said, "We don't do this in Osangi. We don't do 40-day worship. We never heard it. We're not going to do it. We can't do it." 그래서 그분 처음에는 이제 우리가 40일 다시 예배를 못합니다. 이런 걸 해본 적이 없습니다. 가능할까요? 그랬었지만 Then in 2019, fast forward, talk about it. Let's go Korea. In 2019, I came to Korea many times. And one day I was driving by Seoul Olympic Stadium, and God said, "I want you to have a one-day event here." 그래서 이제 그 마무리하자면 그때 그렇게 42주사시 예배가 효과적으로 하나님의 은혜 가운데 다 진행되었고 이제 렛츠고 코리안 2019년도에 저희가 여러 번 한국에 왔을 때 하나님께서 주신 비전이었습니다. So I went back to Kona, Hawaii.
I went back to Kona, Hawaii. 하나님께서 그때 2019년에 왔을 때 잠수지경장을 지나가는데 하나님께서 여기서 다음 세대를 모이게 하는 마음을 주셨고 다시 코나 열방까지 돌아갔습니다. We began to pray. 그래서 그거에 대해서 기도하기 시작했습니다. And as we all know, that pandemic hit us. 그러고 나서 2020년도에 팬데믹이 왔어요. 2021, same thing. 2021년도 계속 팬데믹이 In 진행되었어요. 2022, 2022년도에도 we heard that Korea border was going to be open. 그때 이제 한국의 문이 열릴 것이다, 네, 들어갈 수 있다는 얘기를 Then we began to 들었습니다. apply. 그래서 이제 우리가 경기장을 신청하기 You 시작했고, want to share about the application? 그런데 저희가 이제 2020년 3월에 경기장에 올림픽 경기장, 경기장에 이제 신청을 냈고, 너무나 얘기가 길지만 믿음으로 전 비행기표를 사서 4월에 이제 오게 되었고요. 5월 초에 이제 기적적으로 이제 경기장에서 이제 오라 들어와라 승인을 했습니다. 근데 사실은 그때만 해도 뭐 지금도 그렇지만 뭐 BTS나 뭐 아이유나 이런 사람들이 이제 집회를 이제 모이는 콘서트 하러 오셨기 때문에 기독교 집회를 한다는 것은 거의 힘든 상황이었는데 사람들이 그러니까 기독교 집회라고 하지 말아라 했는데 저도 기독교 집회 할 것이다. 그러면서 이제 기도했어요. 하나님 그날 8월 29일 아무도 유명한 사람들 집회 신청 안 하게 해주십시오 라고 기도하면서 했는데 하나님 기적적으로 여러 우여곡절을 겪고 여러 할 얘기는 많지만 드디어 승인이 났고 이제 5월 우리가 이제 2주 격리를 하고 나와서 5월부터 중순부터 준비를 시작했어요. 8월 29일 집회를 준비하기 시작했어요. 와, 지금 말씀하시는 게 그게 2022년입니까? 2022년 8월 29일에 날짜를 정해놓고 하나님께서 하루만 이 스타디움에서 하라고 명령하셨으니까 하루를 하는데 그 준비를 5일에 시작했다는 거예요. 와, 이건 대단한 챌린지 같은데요. 왜냐하면 일단 어떤 집회를 하려고 하면 최소한 6개월 혹은 1년 정도 준비하게 되는데 장작스러운 많은 오다의 리스폰스를 갑작스럽게 결정이 됩니다. 제가 사실은 우리 마학조 선교사님을 어떻게 알게 되었나 그 전에는 몰랐고요. 우리 권준 목사님께서 간증을 하시더라고요. 마학조 선교사님이 오셔가지고 지금 돈이 5억인가 6억인가 필요한데 돈이 하나도 없습니다 하면서 형제 교회에 좀 이렇게 스포츠를 요청을 했는데 형제께서 문어 일부를 이렇게 해가지고 하면서 정말 감당이 될까 너무나 이 마음이 걱정 멸심하면서 그래도 잘 되기를 원하면서 이렇게 스포츠를 했다고 그렇게 하시더라고요. 사실은 저희가 형제교회한테 스폰을 부탁은 안 했어요. 네. 그리고 이제 항상 40, 24시 할 때 목사님이 어떻게 할 거냐 했을 때 하나님이 또 말씀하셨으니까 재정 훈련 보내주실 겁니다. 목사님이 그냥 여기서 교회인들하고 함께 와서 오사에서 예배 드린 것만으로 감사합니다. 그리고 요번에도 네. 2020년도 저희가 도움을 청하지 않았어요. 근데 교회가 자발적으로 네, 하셨구나. 교회에서 아무리 생각해도 너무 큰일 벌이니까 이건 안 되겠다 싶어가지고 저희들하고 연락이 오신 거예요. 네. 그래서 좀 헌금을 해야 되겠다. 그렇게 이렇게. 하시더라고요. 네. 네. 그것이 적은 돈이지만 그게 택이고 전체 필요한 것을 더 부족한 이익이지만 하나의 받은 걸 내서 너무 기쁘다고 그렇게 얘기하셨어요. 네. 자, 그렇게 해서 이제 3개월 동안의 준비 기간 어떻게 준비하셨어요? 너무 힘들었을 것 같아요. 아무래도 제일 중요한 것이 펀드레이징이 안 되겠어요. 돈을 한참 가지고 이렇게 준비하는 것도 아니라 그 준비할 때에 어떻게 잘 준비하셨는지 듣고 싶습니다. 네, 저희가 이제 사실 기념회장에서 2020년도 3월이나 돼야 신청할 수 있다고 했고 하나님 미리 또 8월 달에 하나님 마음주시기 때문에 사실 준비가 많진 않았고 많은 사람들이 빌리그램 집회도 2년 반 전에 와서 이제 올드크로 전경기장에서 하려고 했었는데 못하고 이제 돌아가셨는데 어떻게 우리가 이거 할 수 있겠냐. 이제 많은 분들이 한 10명 중에 한 10명은 다 안 될 거라고 얘기했고. 네. 사실 저희도 정말 힘들었고요, 사실. 근데 이제 결정적인 게 언제였냐면, 그리고 제가 이제 경기하고 나와서 포스터를 이제 제 아이디어로 또 폴토에서 만들었고, 너무 엉성하게 만들었고, 모든 걸 준비해야 돼. 근데 홈페이지를 만들기 시작했거든요. 그런 상황에는 이제 집에 너무 가고 싶었어요. 제 마음은 하나님
저는 순종하고 왔으니까 돈이 없어서 우리가 대관절을 5월 말에 보내는 거는 저희 문제가 아니니까 물론 사람 그거 안 될 줄 알았어 라고 우리한테 막 그런 이야기를 할 수 있겠지만 너무 힘들어 집에 가고 싶었어요. 근데 이제 5월 중순에 하나님이 저희들 감동을 주셔서 어린이 격리를 갔습니다. 그래서 기도를 하러 갔어요. 너무 답답해서 매일 눈물이 펑펑 나더라고요. 하나님 앞에. 왜냐면 그때 이제 수경장에 딱 갔는데 앉자마자 하나님께서 저한테 요청을 드려주시는데 그게 뭐냐면 내가 너무 기쁘단다라는 근데 제가 눈물 나와주면서 하나님한테 하나님 뭐가 기쁘시냐고요. 이런 피기를 보내시려면은 좀 더 능력 있고 인맥 있고 이런 사람들 좀 하시지 왜 우리 같은 사람들 하나님 쓰시냐고요. 우리 하나님 그때 뭐라고 말씀하셨어요? 그래서 기쁘단다. 왜냐하면 너희가 나만을 잘 봐요. 그때 제 마음에 하나님은 나의 능력가 아니고 나의 능력가 아니고 내 재정이 아니거든. 하나님 나의 수련을 하시고 그거 내가 쓰겠다. 그래서 엄청 회개하고 집에 가고 싶었던 것도 회개하고 그런 거 이제 남편을 막 미워했던 것도 회개하고 왜냐면 너무 큰 일을 벌이고 있습니다. 그러면서 이제 그때 또 회개하고 차근차근 하나님 도와준다고 차근차근 기도하면서 계비군대를 일으키고 어미들 한 100명은 기도 후원자를 사고 목사님들 기도 후원자를 사고라고 사람들이 많은데도 큰 교회 목사님들 동원하라 그분들이 도와주신다 기도 하나님 그렇게하지 말아라 하셔서 이제 어머니들이 이제 기도 후원자로 이렇게 오시고 그래서 계비군대처럼 기도만 했어요. 10,000원, 20,000원, 50,000원이 모이셨습니다. 작은 돈이 모여져가지고 그리고 이제 5월 말에는 1억이 이제 대관료와 디파짓을 냈었어야 하는데 돈이 없었어요. 그런데 이제 사람들이 이제 이렇게 모이면서 한 열흘 정도 남기고 한 5,000~6,000만 원이 모인 거예요. 근데 이제 그런 형제교회에서 대관료 주고 계좌번호를 보내달라고 했는데 하나님이 대관료는 한국에서 나올 거라고 말씀하셨어요. 그래서 교회 연락을 안 하고 물론 나중에는 보내주셨어요. 알고 계좌번호를 보내주셨는데 그걸 통해서 이제 우리 팀원께서 이제 계좌번호를 받으셔가지고 줬는데 그때까지 하나님 말씀하셔서 저는 기다리고 있었는데 또 너무나 얘기할 게 많은데 그러고 나서는 이제 어떤 아틀란타 선교단체에서 알고 또 나머지 돈을 그냥 넣으신 거예요. 기적적으로 어떻게 그랬는데 그 돈을 뺄 때가 2주가 걸리니까 사실 5월 30일까지 돈이 되는 게 아니었어요. 그래서 또 기도를 막 하는데 하나님이 기적적으로 막 지금 생각하면 어떻게 왔는지 모르겠어요. 와, 사실 그때가 지금 얘기하는 것은 그렇게 쉽게 얘기하지만 그 순간 모멘트에 얼마나 가슴이 타는 그런 간절한 기도를 하는데 그렇고 그래서 하나님이 결과적으로는 응답하셨지만 그 사이에 있었던 그런 과정들을 다 말로 표현 못할 것 같아요. 네. 그때 내고 나면 이제 1억을 내고 나니까 또 6월 초에 돈이 한 번도 없는 거예요. 네. 근데 또 6월 안에 또 1억 몇천을 또 냈었었는데 혹시는 또 2억이가 냈었었는데 계속 돈이 내야 되는데 You know, I didn't worry about money 저는 돈에 대해서 걱정을 안 했습니다. because our God there's abundance up there. 우리 하나님은 모든 걸 주시되 충만하게 주시는 I know why God wanted me to have this event. 하나님께서 Looking back, 왜이 돌아보니까 조코대화를 하게 하신 이유를 저는 알았어요. I learned 1 million people left before pandemic. 제가 듣기로는 팬데믹 전에도 6만 명이라는 사람들이 교회를 떠났다는 얘기. Another million left during pandemic. 팬데믹 동안에도 그 많은 추사들이 교회를 떠났다는 얘기 And 들었어요. what God put on my heart was to bring the next generation back to church. 근데 하나님께 저에게 주신 마음은 그 교회를 떠난 다음 세대들을 다시 하나님께로 다시 부르는 Like the 그런 prodigals return back to the house. 마치 그 하나님을 떠난 탕자들 잃어버린 자녀들이 다시 하나님께 돌아오는 그런 부르심이었습니다. What God has given me a heart for is when I do something, do it big, do it glamorously, do it wonderfully, make it magnificent. 하나님께서 저에게 주신 거는 하나님을 예비하고 하나님을 높여드리는 그런 것을 정말 최대한으로 우리가 정성을 다해서 드리는 거였습니다. Yeah, and let them call back to the biggest stadium in South Korea, which is Seoul Olympic Stadium. 그래서 우리 다음 세대가 다시 하나님께 집으로 돌아오는 그 자리가 하나님께서는 어떤 면에서는
남주시 경기장 정말 큰 곳. 그런 아버지 마음이 큰 마음이잖아요. 그런 곳을 그들 충청하는 걸로 많이 한다 So 생각해요. while we're preparing for this, 그래서 준비하는 동안에 we wanted to connect with all the spiritual leaders in Korea. 그래서 한국에 있는 많은 영적 리더들과 이렇게 연결하는 또 교회 리더십들과 연결되는 그런 시간들이 있었습니다. And while we're meeting with them, they said this is impossible. Kids will not return, and I didn't want to hear that. And I want to be in a position where we could call them back. That was what's burning in my heart. 많은 분들이 너무 좋은 생각이다. 그렇게 되겠냐. 다음 세대에 돌아오겠냐. 교회를 떠난 사람들이 이게 그 경기장에 모이겠냐. 이런 옆에 말씀들을 해주셨지만 저는 그걸 믿고 싶지 않았어요. 반드시 이 아이들이 돌아올 거라고 믿었습니다. Yeah, there was a lot of obstacles in our journey, 예, 돌아보면은 장애물들이 정말 많았던 것 같아요. but we just focused on what God wanted us to do. 하나님께서 저에게 말씀하신 거, 원하시는 것에 그냥 집중하면서 노력하면서 지금까지 온 것 같습니다. I'm learning everyone has an opinion. 제가 배운 거는 많은 분들이 의견들이 있습니다. Everyone has an opinion. 네, 모두가 본인들의 의견들이 있어요. But God's authority, God's voice is the only direction that we want to go. 그러나 그 많은 의견과 의견 중에서 하나님이 여기 하나님의 생각이 그 생각에 집중하는 것이 참 그렇게 필요한 것이고 그렇게 옳다라니까 필요한 것을 제외하는 것이다. I had one worry during this Seoul Olympic Let's Go Korea, the first one. 처음에 제가 했던 렛츠고 코리아 집회에서 올림픽 집회에서 한 가지 염려가 있었거든요. Someone said at maximum only 4,000 people are going to come. 많은 사람들이 많아봤자 4,000명이다. 더 이상 안 올 것이다. The big stadium only having 4,000, it's going to look real bare. 큰 경기장에 4,000명 보인다면 얼마나 좀 그래 보이겠어요. Yeah, and carrying that weight was heavy because we really wanted to glorify God, and we wanted to bring the next generation, and having few would be very disappointing. But God came through. 그래서 정말 그 큰 경기장 앞에 물론 숫자가 중요한 건 아니지만 하나님을 정말 예배하고 영화롭게 하고 싶은데 너무 정말 사람이 안 오면 어떡하지라는 그런 인간적인 염려도 없지 않아 있었어요. You know, my wife and I, we never prepare for a stadium gathering. 우리는 평생 우리나라 스테디움 경기장에서 집회를 하고 Who 있어요. prepares for a stadium gathering? 생각해 본 적이 없어요. Even calling the young generation back to church, back to the Father's house, and to have worship, and to have a stage and lights and production. Who's done that? We never done that. 그래서 저희뿐만 아니라 너무 얼마나 많은 사람들이 그런 경기장에서 이게 하나 아버지 집이다 돌아와라 그 무대를 만들고 예배하고 이런 것들을 생각이 나셨어요. And yet, it was flawless and it was wonderful, and we had a powerful time worshiping and encountering the presence of the Lord. 그럼에도 불구하고 정말 하나님께서 놀랍게 준비하게 하셨고 하나님의 은혜가 너무 가득한 그런 큰 은혜에 많은 회복에 준비했습니다. Yeah, and after there were a lot of testimonies of healing, reconnecting, part of us returned back to the church. It was wonderful testimonies from our people. 그 후에는 어마어마한 간증들이 들어왔습니다. 많은 공황장애, 정체성이 혼란 이런 아이들이 결국에 되고 아홉달 가는데 가서 목사님과 사과하고 몇십 명이 또 같이 또 가고 뭐 이런 그런 얘기들을 많이 듣게 되었습니다. Yeah, after the event, I felt like we're done with events, big events like this, but God has put it in our hearts to continue this. 그래서 저희는 이제 이게 끝이구나 생각했었는데 큰 경기장 집회 했으니까 이제 끝났구나 했는데 하나님께서 아니다 계속 해내라는 마음이셨어요. So this is the 5th year. 그래서 올해가 5년째입니다. 네, 벌써 5년째가 됐구만요. 그 당시 때의 운동 경기장에 많은 있는 학생들이 모였다고 그렇게 얘기를 들었거든요. 그 당시 얼마나 이제 많았나요? 저녁 시간에 네. 프라임타임 때는요 이제 방송에 보도 25,000명 이렇게 오? 얘기를 하더라고요. 근데 저희가 이제 그거였어요. 사람들이 잘 모르니까 왔다가 부르기 시작했대요. 와라. 그래서 아침에 온 사람들이 불러가지고 오후에 많이 오고 오후에 온 사람들이 불러가 저녁에 많이 오고 이랬다고 그러더라고요. 어쨌든 그 당시 때 렛츠고 코리아는 어떻게 이름을 짓게 된 분위기가 있으시나요? Yeah, Let's Go Korea is simply you encounter God and you connect with the Lord. We want you to respond. We don't want you to keep it, so let's go. Let's go. Yeah, Korea. It's not let's go South Korea and let's go North Korea. It's let's go Korea as one nation. Yeah, that's the ultimate. 네, 그러니까 한 나라로 남쪽 나라, 남북, 남쪽, 북쪽이 아니라
코리아가 하나가 되어가지고 나아가는 이런 컨디션을 함께 계셨네요. Yes. We are calling this generation South Korea to come back to the Lord and to prepare for United Korea. 저희는 이제 다음 세대가 우리 어린 세대도 통일에 대한 마음이 없습니다. 지금 우리 앞에 직면된 문제고 이것은 우리 모두가 감당해야 할 일이기 때문에 다음 세대들은 이것은 우리가 통일이 필요합니다 한다고 했을 때 다음 세대가 내 통일이 돼야죠 하는 게 아니더라고요. 이들이 하나님께 돌아와서 그 하나님의 마음을 그들이 받을 때 그 친밀한 관계 가운데 받을 때 비로소 하나님이 준 통일을 보는 거더라고요. 그래서 그것을 위해서 예배랑 깊은 문제의 예배를 드리게 되고 그래서 우리가 같이 통일 세계를 세우자. 네. 정말 사실 이 통일이라고 하는 것이 뭐 여러 가지 방법이 통일이 있었어요. 뭐 무역으로 된다든지 또 서로 뭐 이렇게 연방제가 된다든지 어떻게 통일을 어떤 폼으로 된다 하더라도 다 서로 상처가 있을 수 있거든요. 남북한이 같이. 그래서 가장 심각하고 가장 중요하고 가장 제1의 통일 방법은 역시 복음으로 통일, Illustration by the Gospel. 네, 그것을 지향하는 그런 일이라면 하나님께서 가장 축복하시는 분이지 아닐까 이렇게 생각합니다. 그런 차원에서 이제 하나님께서 지금 2022년이니까 2022년 시작한 그 일을 앞으로 지금까지 계속해서 봅시다 그런데 그 다음 매년 어떤 집회를 하셨나요? 네, 그래서 매년 저희가 이제 기도하는 거예요. 한번 끝나고 나면 이제 다음 세대는 이제 통일세를 준비하는 데 있어서 하나님이 매년 이제 1월마다 우리가 기도할 때 하나님께서 올해 필요한 주제들을 주세요. 그래서 올해는 하나님께서 되게 복음 중심적인 메시지만 우리가 준비를 하고 나가지만 올해는 특별히 하나님께서 믿음에 대해서 말씀하셔서 믿음이 저들의 주제가 되고 거기에 맞춰 저희들이 기도하면서 강사님들 초빙하고 예배를 초빙하고 또 프로그램을 짭니다. 그래서 저희가 가장 중요시하는 건 하나님의 인재의 예배예요. 그래서 웬만한 그 인재의 예배가 끊어지지 않도록 굉장히 조심하고 기도하면서 한 8개월 정도 기도하면서 준비를 했지. 정말 Let's Go Korea가 탄생이 되고 그 후속으로 애니얼리로 매년 젊은이를 깨우고 젊은이들이 다시 돌아올 수 있도록 하는 그런 집회들이 지금까지 계속 있었습니다. 자, 올해는요. 저희가 제자양국을 준비했습니다. 그래서 제자양국 저희가 GTS라는 YTS를 오랫동안 섬겼고 올해 이제 한국에서 하나님께서 계속 말씀하셔서 올해 이제 시작을 했고 그래서 8주간의 훈련을 했는데 너무 은혜롭게 매년 제자양국도 하려고 합니다. 집회를 통해서 이제 막 둘이 나는 이제 청년들과 사람들이 이제 더 하나님도 알고 싶어하는 분들한테 제자양국 프로그램을 준비했어요. 제자 양육과 또 집회를 통해서 젊은이들이 모아지고 또 그 젊은이들에게 또 계속적인 챌린지를 통해서 더 나아갈 수 있도록 이 민족뿐만 아니라 전 열강을 통해서 나아갈 수 있도록 그렇게 하는 불소식의 역할을 Let's Go Korea를 통해서 일어났다고 하는 그 말은 굉장히 현대를 살아가는 우리 부모 세대들에게 또한 젊은이들에게 굉장히 큰 챌린지를 준 것 같습니다. 이제 우리 마지막으로 선교사님, 마크도 선교사님이 가지고 있는 어떤 마음의 결단 그리고 비전, 아니면 dream you have for kingdom, would you express to our audience? Yes. Only reason I'm in Korea because of God. 한국에 있는 이유는 그냥 오직 하나님 때문입니다. Many years ago, I left Korea to go to America. 아주 수년 전에 제가 어릴 때 미국으로 했잖아요. 한국으로 와서. I think like American. 저는 생각하는 미국 사람이에요. Predominantly, I was raised in America. 미국에서 자란 사람이에요. But through God, has brought me back here 제가 다시 대한민국에 오게 되었고 to revive this 이 generation. 세대를 정말 깨우는데 부족하지만 사용받게 된 것입니다. Because I encountered God when I was young. 제가 어릴 때 그 주님을 만났기 And 때문에 God gave me heart for United Korea. 하나님께서 통일에 대한
마음을 주셨기 And it's 때문에 brought me back here to do two things, to revive this generation and prepare them for United Korea. 하나님께서 저에게 두 열정과 두 비전을 주셨는데 그것이 다음 세대를 깨우는 것과 통일을 향한 우리가 부르심을 나가는 것입니다. I believe this generation is going to do great things far better than our generation. 저는요 어떤 사람들이 무슨 말을 해도 전 다음 세대를 볼 때 우리보다 더 위대한 일을 감당할 세대를 전 I see 생각합니다. things differently. 저는 사람들이 보는 것과 다르게 봅니다. Our next generation, they want to do great things. 그 다음 세대도 위대한 일을 하고자 합니다. Only through God's word. 하나님의 말씀을 통해서만 이들이 그것을 깨닫게 되는 것이. And I believe we can shake this generation to wake up and say, come to the Lord, return back to the Lord. 저는 이들을 정말 깨우고 이들이 정말 하나님 앞에 다시 돌아올 수 있도록 When 할 you 수 있다고 connect with the 생각합니다. Lord, 우리가 주님과 함께 연결될 때 다시 you will know who you are. 나의 정체성을 알게 And 되고 you begin to fulfill your destiny. 하나님께서 저에게 주신 사명을 각자의 사명을 감당할 수 Only 있도록 through God's word. 하나님의 말씀을 통해서. So again, we are calling them to join us. 그래서 여러분들 또 함께 이 무브먼트에 초청합니다. Let's go Korea. Let's go Korea. Let's go Korea. Let's go Korea. 선교사님, 우리 마크 선교사님, 스테이시 선교사님 너무 감사합니다. 우리 젊은이들에게 굉장히 큰 챌린지와 함께 말씀 하나하나에 정말 거기에 복음이 담겨있고 하나님의 말씀과 음성이 담겨있는 듯한 그런 감동을 받았습니다. 젊은이들과 함께 우리 교회 리더십들 지도자들도 우리 마크조가 에게 주신 하나님의 음성을 여러분들도 함께 들으면서 지금 젊은 세대들이 점점 사라져가는 이 교회의 현실 속에서 이것을 브레이크트루 하면서 새롭게 젊은이들을 일으키는 이 운동에 함께 참여해 주시고 기도해 주시고 후원해 주시는 대단히 감사하겠습니다. 선교사님 너무나 감사합니다. 감사합니다. 네, 하나님의 큰 은혜가 계속해서 펼쳐지기를 간절히 바라겠습니다. 시청자 여러분, 여러분들께서는 마크 조, Let's Go Korea의 파운더 그리고 스테이시 조, 여러분들을 사랑하는 젊은이들을 사랑하고 또 통일을 기대하는 이분들의 마음을 우리 함께 공유하면서 앞으로 계속 전진하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 후원해 주시고 기도해 주세요. 감사합니다. 안녕히 계십시오.